नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज विषय वस्तुटी आपण मानक निश्चय आश्चर्य कलापर विषय वस्तुटी नहीं करी आसी। आपण मैंने कौन भूत प्रेत को विश्वास करुछंती कि जदि आपण मानक लगुच जे एमिति क्यों संकेत अच्छी जहाँकि आमे जानी परिबा जे आमको भूत प्रेत आम घरे बास करुछंती किंबा आम मानक ऊपर सही भय बारंबार लगी रहुछि। आम घरे किंबा आम उपरे जदि भूत प्रेतर संचार रही थाए भूत प्रेत नजर रखि थांती केउं सब संकेत आम मानकु देखा जाय थाए सेही चारोटी लक्षण मु आज आपण मानकु जणाइबी। जदि आपण मानक घर को भी जदि केही कला जादू करिछि एही सब संकेत आपण मानकु देखा जिवो। आपण माने वीडियो देखि पूर्वरु ही सजग होई जांतु एवं केउं उपाय करिबा द्वारा आपण माने एही सबरु मुक्त पाई परिबे से उपरे मध्य वीडियोर शेष में आपण मानक उपाय सब बताई देबे। बहुत चेष्टा करिबा परे भी जदि आपण माने एही सबु विपद रे पड़ुचंती लागुची जे आपणको ऊपर नकारात्मक शक्ति बा घरे नकारात्मक ऊर्जा बास करुचंती किंबा भूत प्रेत आपणको ऊपर काया माड़ी करी रखिचंती तेबे एही वीडियोटी आपण मानक पई एही वीडियोटी आपण मानकर काम रे निश्चय आसीबो। तेणु एही वीडियो को जेते पारुचंती बहु मात्रा रे शेयर करंतु एवं आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे आपण निजर मतामत लेखंतु कोन एही दुनिया रे भूत प्रेत अछंती आपण माने केबे अनुभव करिसंती कि निश्चय आपण मानकर अनुभूति को निश्चय शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथम कथा एबे भी एही समाज रे बहुत लोक विश्वास करंतिनि जे एही विज्ञान जुग रे भूत प्रेत अछंती। आम शरीर पंच महाभूत रे गढ़ा होइछि जेते बेले आमर मृत्यु होई जिवो आम शरीर नष्ट हबो किंतु आत्मा अविनश्वर आत्मार केबे भी नष्ट हुए नाही जहाँकि आमे भगवत गीता रे एहार प्रमाण भी भगवान श्रीकृष्ण अति सुंदर भाव में अर्जुन को विस्तार रूप में वर्णना करिसंती। तेबे एही विज्ञान जुगरे सतरे कौन आत्मा उड़ी बुलू थाए जदि कहार आत्मा अतृप्त आत्मा जहाँ कहवा जहाँ भूत प्रेत कहवा सतरे कौन अच्छी जेते बेले बाहानागा ट्रेन दुर्घटना होइथिला सेही समय रे शह शह शव को जेउ व्यक्ति विशेष माने उठाई करी पोड़ी थिले एवं सेही शव मानकु जेते बेले स्टोर करी रखा जाउथुला सेही लोक मानकर सेही अनुभूति को आपण माने न्यूज चैनल रे निश्चय देखिथिबे। ताहा देखि सारिबा परे हुए तो जेउ माने विश्वास करूनाहंती जे भूत प्रेत अछंती बोली किछि लोक निश्चय विश्वास करूथिबे। तेबे केही विश्वास करंतु किंबा न करंतु जेउ माने विश्वास करूचंती सेमानंको उपरे पाई एही वीडियोटी। तेबे दर्शक बंधु प्रथमे आमे जानिबा जदि शरीर रे भूत प्रेत आपणक शरीर रे जदि भूत प्रेत जागा नहीं जदि आपणक शरीर उपरे भूत प्रेतर आस्था रही से माने आपणक ऊपर जदि नजर रखिचंती किंबा आपणकर शरीर आख पाखरे शरीर उपरे अछंती तेबे केउ सब लक्षण आपण मानको देखा जाए ता उपरे प्रथमे जानि नबा। प्रथमे जदि आपण मानको अधिक मिठा खाइबा पे इच्छा होची आपण मिठा प्रिय नुहंती किंबा टिके अधिक मिठा खांती किंतु आपण मानको अधिकरु अधिक मिठा खाइबा पे इच्छा हेउथुबो। द्वितीय रे राति रे सोइबा समय रे आख पाखरे आपण मानको लागुथिबो जे केही जणे अछि जदि आपण मानको एपरि लागुची ताहाले जानि रखंतु आपणको उपरे किंबा आपणको घरे भूत प्रेतर संचार बा बास होछि आपण माने जमा भी चिंता करंतु नाही आगको एहार प्रतिकार भी आपण मानको बताइबी। तृतीय रे भूत प्रेतर लक्षण आगोटे होछि आपणकर गला बहुत कष्ट दबो बिना कारण रे गला रे यंत्रणा हबो जदि एपरि भी होछि एहा भी भूत प्रेतर लक्षण बोली कुहा जे जहा कि बास करछि। समय समय रे आपण माने निज घर लोगों को धमक देउथिबे जे मु निज आत्मा को त्याग करिबी अर्थात निजे शरीर त्याग करिबी मु मरि जीवी एमिति बहुत लोक कथा कथा रे धमकी दियंती। जदि एपरि भी लक्षण आपण मानको देखा जाउची तेबे जानि रखंतु जे आपणको ऊपरे भूत प्रेतर संचार अछि।
ପଞ୍ଚମରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ, ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବି ଏକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଂକେତଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଅଧିକ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଜଟି ହେଉଥିବ। ଯେତେ ବି ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି କେଶକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଚୁଟି ଜଟି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅଲରେଡି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଗଳ ପରି ହେବା, ଗୁଣିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାନି ଯେ ଆମ ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବର ସମୟ ଆସେ, କେବେ ବି ଖାଲି ପାଦରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏକଲା ଘରୁ କେବେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କଲେଜ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବି ସମୟରେ ବି ଏକଲା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଘାତକ କାମ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସରଳ ଉପାୟ ବତାଇବି ଯେ କିପରି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆମ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି କିପରି? ଆମେ ବାହାରକୁ ଏକଲା ଯାଉଛେ କିମ୍ବା ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ, କିପରି ବି ଗଲେ, ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଥିବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା। ସେମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବତାଉଥିବା ଉପାୟ ସବୁ କରିବେ, କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ସାମ୍ନା ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ବା କଳା ଯାଦୁ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଥରୁଟିଏ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ନେବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଓಂ ସୋମେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ଓಂ ସୋମେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଆପଣମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ସେହି ପାଣିକୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସି ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏପରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାସ ଥାଏ ବା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ଥାଏ, ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଯେତେ ସଫା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଏହା ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ରେଗୁଲାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆସନ ବିଛାଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତର ଯାଦୁରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଜଳ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ, ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସେହି ପାଣି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସରିଯିବ, ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏପରି ରେଗୁଲାର ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ଘରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଶୁଣିବାର ଅଛି।
ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ସହିତ କିମ୍ବା ଲଗାଇ କରି ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ସିନ୍ଦୁର, ହନୁମାନଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ପାଦର ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଏହାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ, ଛୋଟିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ ଚିପକେଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାସ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ପୂଜାରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଆଳତି କରାଯାଏ, ସେହି ଆଳତିକୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି ପୁରା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲାନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଏହାକୁ ପୂଜା ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ବଜାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଅଛି ସେହି ଘଣ୍ଟିର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଘରେ ବାଜିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ, ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାସ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗରୁଡ଼ର ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ବେଶୀ କରି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଆପଣମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ ପ୍ରେତର ସଞ୍ଚାର ଅଛି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ପାଦୁକାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଏମିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଥିବ କି ନଥିବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏରିଆରେ ଥିବ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟଟିଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିକରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଥରୁଟିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।